پاکستان کی سفارتی کوششیں ایران اور امریکہ ڈیل کے قریب۔ امریکی صدر ٹرمپ کو ایران سے جلد معاہدے کی امید۔ دعویٰ کیا کہ ایران معاہدے پر مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے آخری پہلو زیر بحث ہیں۔ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز بھی کھول دی جائے گی۔ مسلم ممالک کے رہنماؤں سے گفتگو مثبت رہی۔ ایران معاملے پر کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات کی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اماراتی صدر محمد بن زائد سے گفتگو کی۔ امیر قطر شیخ تمیم اور قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان سے بھی بات کی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی گفتگو کی گئی۔ ایران کی امریکہ سے ممکنہ معاہدے میں نئی شرط۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکہ سے معاہدہ سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ کوئی بھی فیصلہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہوتا۔ معاشرے میں تفرقہ پیدا کرنے والے بیانات یا تجزیے دشمن کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ملک جلانے کے لیے ایک ہی فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امید ہے مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ ایران امریکہ ممکنہ ابتدائی معاہدے کو اسلام آباد اعلامیہ کا نام دیا جائے گا۔ سعودی میڈیا العربیہ کا دعویٰ، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 5 جون کو ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے اعلان میں اہم کردار ادا کرے گا۔ MOU کے اعلان کے لیے فریقین کی شرکت ضروری نہیں ہوگی۔ حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع ہونے پر واشنگٹن اور تہران اپنے اپنے وفود بھیجیں گے۔ ایران کے ساتھ ڈیل میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا نئی دہلی میں کواد وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ صدر ٹرمپ ایران کے حوالے سے مزید اہم تفصیلات کا اعلان کریں گے۔ مزید اہم خبریں متوقع ہیں جو ممکنہ طور پر آج ہی جاری کر دی جائیں گی۔ جلد آبنائے ہرمز کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کا بحران حل کرنے کے لیے بنیادی نکات پر اہم پیش رفت ہوئی۔ ایران کو بھی کبھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کو کسی بھی صورت آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے رابطہ کیا۔ اسحاق ڈار کی تصدیق، کہا پاکستان، سعودی عربیہ، ترکیہ، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ خطے میں امن اور سفارتی پیش رفت کی جانب اہم قدم ہے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت کو سراہتے ہیں۔ نائب صدر JD وینس، مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر کوششوں سے اہم پیش رفت ممکن ہوئی۔ ہم ایرانی قیادت کے تعمیر کردار کے شکر گزار ہیں۔ صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی، اسپیکر محمد باقر کالباف شامل ہیں۔ پاکستان دیرپا امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ معاہدہ ہوا تو بھی آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری کا دو ٹوک موقف، کہا آبنائے ہرمز ہر صورت ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گا۔ آبنائے ہرمز سے ٹرانزٹ، اوقات، میری ٹائم لائسنس کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کہتے ہیں ایران کے خلاف مسلط کردہ یہ تیسری جنگ ایک ہائبرڈ وار تھی۔ پاسداران انقلاب اور مسلح افواج نے دشمن کے عزائم ناکام بنا دیے۔ قوم کی بھرپور حمایت نے دشمن کے تمام منصوبے ناکام اور سازشیں بے اثر کر دی۔ کسی بھی نئی جارحیت کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کی بھی پاکستان کی ثالثی کی تعریف۔ انور ابراہیم نے ایکس پر لکھا کہ ثالثی کی کوششوں پر پاکستان، خلیجی ممالک، ترکی اور مصر کے کردار کو سراہتے ہیں۔ مغربی ایشیا کے رہنماؤں سے حوصلہ افزا اشارے موصول ہوئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان فریم ورک معاہدے سے متعلق بات چیت مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کی دوبارہ بحالی میں ممکنہ معاہدے کا حصہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر گولیوں کی تھرتھراہٹ، مشتبہ شخص کی چیک پوائنٹ پر موجود اہلکاروں پر فائرنگ۔
वाकया में एक शख्स शदीद जख्मी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सीक्रेट सर्विस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को हलाक कर दिया। फायरिंग ऐसे वक्त में की गई जब अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस में मौजूद थे। फायरिंग के वक्त कई बैनुल अक़वामी सहाफ़ी अमेरिका ईरान मुआहदे की रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमला आवर की शनाख्त 21 साला निसार के नाम से हुई। हमला आवर का ताल्लुक रियासत मैरीलैंड से बताया जा रहा है। नियासर ज़हनी मरीज है, पहले भी सीक्रेट सर्विस एहलकारों से उलझ चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर सीक्रेट सर्विस एहलकारों का शुक्रिया, कहा एहलकारों ने मुसल्लह शख्स के खिलाफ फौरी और पेशावराना कार्रवाई की। हमला आवर का माजी पुरतशद्दुद था। सीक्रेट सर्विस एहलकारों के साथ फायरिंग के तबादले में हमलावर हलाक हो गया। पाक चीन MOUs को मुआहदों में बदलना वक्त की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा 30% MOUs मुआहदों में बदल चुके हैं। मालियत अरबों डॉलर है। शेंजिन से हांगझो तक अरबों डॉलर के MOUs पर दस्तखत किए। पाकिस्तान जल्द खिते में तरक्की के सफर में चीन का हम कदम होगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। ज़राअत में पैदावार बढ़ाने के लिए बीज, जदीद मशीनरी चाहिए। पाकिस्तान में मादनियात के बड़े ज़खायर हैं। सरमायाकारों को दावत देता हूँ। कराची में 6000 एकड़ पर वर्ल्ड क्लास स्पेशल इकनॉमिक जोन बना रहे हैं। इकनॉमिक जोन्स में वन विंडो ऑपरेशन, रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलेगा। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमायाकारी के मुआहदों और MOUs पर भी दस्तखत किए गए। पाक चीन BTB शराकतदारी का हुजम 13 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बीजिंग में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दोनों मुल्कों में 300 से ज़ायद MOUs और जॉइंट वेंचर्स तय पा चुके। IBI पाकिस्तान ने 8 माह में इस्लामाबाद में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर्स कायम कर लिया। आलमी तजारत के फरोग में चीन का ताउन अहम है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन की 500 कंपनियां शरीक हैं। अमन दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। बनू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। खवारिज के 2 सरगना समेत 16 दहशतगर्द हलाक। 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। मेरियान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर मुश्तरका ऑपरेशन। खारिजी सरगना जमरी नूर और अफगान खवारिजी सरगना अब्दुल्ला सईद मारे गए। सिक्योरिटी जराए, पाक फौज, पुलिस और दीगर इदारे ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। शहीद कांस्टेबल वहीदुल्ला खान और नूरुल्ला खान की नमाज़ी जनाजा पुलिस लाइन्स बनू में सरकारी एजाज के साथ अदा। आला सिविल और अस्करी हुकाम, इलाका इमायदीन और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक कोयटा चमन फाटक पर धमाके में 14 अफराद शहीद, FC के 3 जवान भी शामिल, मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। हमला अमन दुश्मन अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कोयटा में दहशतगर्दी वाक़या की शदीद मज़म्मत, कहा फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द शहरियों को निशाना बनाकर अपनी दरिंदगी का सबूत दे रहे हैं। दुश्मन अनासर और सहूलतकारों को चुन चुन कर अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत की दहशतगर्दी के वाक़या की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी से पाकिस्तान के अवाम का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं होगा। जान बाक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, ज़ख्मियों के जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा पूरी कौम गम की इस घड़ी में बलोचिस्तान के अवाम के साथ है। बिलावल भुट्टो ने कहा शहरियों और अवामी तंसीबात को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए मुतहद है। रूस की यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार, कीव पर हाइपरसोनिक अर्शंक मिसाइलों से हमले, 4 अफराद हलाक हो गए। धमाकों की आवाजें 200 किलोमीटर दूर शहरों में भी सुनी गई। यूक्रेन ने रूसी इलाके लुहांसिक के कॉलेज पर हमले किए थे, जिसमें 21 अफराद हलाक और 63 जख्मी हुए थे। पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा आज़मीन हज के आराम, खुराक और ट्रांसपोर्ट के इंतजामात तसल्ली बख्श हैं। आज़मीन हज सऊदी कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें। आज़मीन सबर, नज़्म व ज़ब्त और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें। आपका बेहतरीन अखलाकी पाकिस्तान का असल चेहरा है। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने हज मिशन हुकाम और सऊदी इदारों के ताउन को सराहा।
जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। शहरियों ने इतवार के रोज हर सूरत जानवर खरीदने की प्लानिंग बना ली। मुल्क की छोटी बड़ी मवेशी मंडियों में रश। व्यापारियों ने ईद करीब आने पर नए रेट तय कर लिए।